कृष्णवन्दयस्य वाणी मध्ये ओम सर्वशास्त्रान् तत्त्वज्ञं परमानन्दरूपिणं ब्रह्मण्यं शङ्कराचार्यं प्रणमामि विवेक्यं परात् परतरशान्तं योगीन्द्रं योगेन्द्रं जेन्द्रियं चिरप्रोधं सशिष्यं प्रणमाम्यहं सर्वज्ञमज्ञाततमसः प्रदीपं सर्वात्मकं शाश्वतरूपवृक्षं कारुण्यरूपं तननीयगात्रं श्रीशङ्कराचार्यगुरुं नमामि भाष्यं वामवेदाय परेशं मुद्रया बोधितं प्राक्कुण्डे वरदं वशिष्यसहितं पद्मासनस्थं प्रभुं पादे हस्तधरं सुधाकर्णिमं रुद्राक्षहारङ्गले श्रीमच्छङ्करपूज्यपादमनिशं ध्यायाम्यहं सद्गुरुं श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्यवर्येभ्यो नमः आवाहयामि तस्य पुरतः ॐ श्रीविघ्नेश्वराचार्यवर्येभ्यो तस्य दक्षिणे ओम पद्मपादाचार्यवर्येभ्यो नमः तस्य पश्चिमे ओम हस्तामलकाचार्यवर्येभ्यो नमः तस्योत्तरे ओम गौडकाचार्यवर्येभ्यो मध्ये ओम सागमहर्षये नमः पूर्वे ओम सनन्दाय नमः दक्षिणे ओम सनातनाय नमः पश्चिमे ओम सनत्सुजाताय उत्तरे ओम कपिलाय नमः अग्निदेव अस्मान् चक्षुः प्राणः देवो जगस्य गुरुसंतमोदया सस्य मुखे प्राणः प्राणाय स्थानवक्यते सर्वज्ञता ब्रह्मात्मयात्रे गन्धं देवाय लोकायुक्तलीलानाय गुणाभिवसनास्ते पदः पूर्वे ओम गरुडाचार्यवर्येभ्यो नमः पूर्वे श्री गोविंद भगवत्पादाचार्यवर्येभ्यो नमः दक्षिणे श्री गौडपादाचार्यवर्येभ्यो नमः पश्चिमे ओम विवरणाचार्यवर्येभ्यो नमः उत्तरे ओम सत्याचार्यवर्येभ्यो नमः मध्ये नित्यानुभूतविजयाभयुक्तदुष्मः श्रेयः श्रेयस्य ध्वजनया चिरसुखदुःखे लोकस्य कर्मया भयमात्मलोकान् मुख्यान् नमो भगवते रथाय तस्मै शुभां सर्वदेवताय नमः तस्य पूर्वे ओम दत्ता
साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि दृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया भैवोद्भूतं विधानत्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवात्मयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये गुरुभ्यो महाशिव्यामि तस्य वरः परमगुरुवर्येभ्यो नमः परमगुरुवराहनामि दक्षिणे ॐ परमेष्ठिगुरवे नमः पश्चिमे ॐ परमगुरुवर्येभ्यो नमः उत्तरे ॐ ब्रह्मविद्यासम्प्रदायगुरुभ्यो नमः मध्ये ॐ आत्मने नमः आत्मनारायणाय तत्पूर्वे ॐ अन्तरात्मने नमः दक्षिणे ॐ परमात्मने नमः पश्चिमे ॐ सर्वात्मने नमः उत्तरे ॐ परब्रह्मणे नमः हमारा रात में
सत्यसन्धं परायणं जितेन्द्रियं जगत्प्राणं
मध्ये ओम सागमहर्षये नमः पूर्वे ओम सनन्दाय नमः दक्षिणे ओम सनातनाय नमः पश्चिमे ओम सनत्सुजाताय नमः उत्तरे ओम कपिलाय नमः अग्निदेव अस्मान् क्षत्रं प्राणः देवं जगस्य सस्य मुखे प्राणः प्राणाय स्थापयते सर्वचेतसा ब्रह्मात्मयात्रे गन्धं देवाय पूर्वे ओम द्रविडाचार्येभ्यो नमः पूर्वे श्री गोविंद भगवत्पादाचार्येभ्यो नमः दक्षिणे श्री गौरपादाचार्येभ्यो नमः पश्चिमे ओम विवरणाचार्येभ्यो नमः उत्तरे ओम सत्याचार्येभ्यो नमः अग्निदेव अस्मान् क्षत्रं प्राणः देवं मध्ये विद्यानुभूतविजयाभयुक्तदुष्मः श्रेयः श्रेयस्य ध्वजया चिरसुखदुःखे लोकस्य कर्मया भयमात्मलोका मुख्यान्नो भगवते रथाय तस्मै शुभं शुभदेवताय नमः तस्य पूर्वे ॐ दत्तात्रेयाय नमः दक्षिणे ॐ श्रीशुकाय नमः पश्चिमे ॐ नारदाय नमः उत्तरे ॐ संवर्तनाय नमः संवर्तनमादाय तस्य पूर्वे दूर्वासाय नमः दक्षिणे ॐ जलभरताय नमः पश्चिमे ॐ रैवताय नमः उत्तरे ॐ वामदेवाय नमः अग्निदेव अस्मान् क्षत्रं प्राणः देवं जगस्य भूतं समवेदया सस्य मुखे प्राणः प्राणाय वेदगेतवन्यदेवता ब्रह्मात्मयात्मे गन्धं समर्पयामि धम्मागारात्मे समर्पयामि तद्देवं सदाभिमानशा केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दादेतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवदनं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि दृश्यमाननगरे तुल्यं विदान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमाया भेदोद्भूतं विधानत्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये अस्तु महाश्रीज्ञानमयः
సంకల్పం చేస్తున్నాను.
నాకు ఎన్నో వ్రతాలు దేవతా ప్రాధాన్యంగా కనిపిస్తాయి, కొన్ని వ్రతాలు వృక్ష ప్రాధాన్యంగా కనిపిస్తాయి, వైదిక వ్రతాలన్నీ కూడా అగ్ని ప్రాధాన్యంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి, కొన్ని వ్రతాలు భూ ప్రాధాన్యంగా కనిపిస్తాయి. ఇలాగా పంచభూతాలకు ఆయా సందర్భోచితంగా మాసోచితంగా మనం వ్రతాన్ని అంటే బాగు చేస్తాము అని ప్రత్యేకంగా ఉండడమే వ్రతము అంటే దాని ఎందుకు చరించడం. బ్రహ్మచారి వ్రతం అంటే బ్రహ్మచర్యాన్ని కాపాడుతూ మేము వేదాధ్యయనం చేస్తాము ప్రమాణమే వ్రతం. ఈవేళ 4 మాసాలు అంటే 2 మాసాలు మాసాది శుక్రో పక్షాన్ని అనేటువంటి విధా ప్రమాణాన్ని 4 పక్షాలుగా భావిస్తూ ఉద్భిజే అండజేయవాపి ప్రాణిభిర్ వ్యాప్యతే నహి, భూమిని చీల్చుకొని పుట్టేటువంటి వాళ్ళు అండజములు అంటే కీటకాది పక్షి పర్యంతము పెట్టేటువంటి సంతానం, అవి ప్రాణిభిర్ వ్యాప్యతే నహి. వర్షాకాలంలో మొక్కలు ఎక్కువ ఉంటాయి కనుక పక్షి ఇత్యాది చరాచరాలన్నీ కూడా ఒక చోటనే ఉండేటువంటి అవకాశం, ఎక్కడికి కదలేనటువంటి వర్షపాతం, అక్కడ ఉండి వాటి సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేసుకుంటూ పెంచుకుంటూ ఉండేటువంటి సందర్భాన సూక్ష్మావ్యక్తై వ్యక్తియుక్తై, సూక్ష్మము అవ్యక్తము వ్యక్తయుక్తము అనేటువంటిది నానారూపై సంతతః లోకంలో అన్ని చోట్ల మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది కనుక వర్షం పడితే రోజు ప్రాణం వస్తుంది. ఎండిపోయినటువంటి దేహానికి నీటి చుక్క ప్రాణాన్ని ఇచ్చినట్టుగా భీష్ముడు వసంతలు దాటుకొని పశువులతోనే ప్రవేశించినటువంటి నాపాన్ని చదలారుస్తూ భూమి తన యొక్క రూపాన్ని ప్రజలకు అందిస్తుందట. వేడినంతా కూడా జల రూపంలో ప్రాణ రూపంలో అందిస్తుంది. అది ఎక్కడ చూసినప్పటికీ కూడా సూక్ష్మావ్యక్తై వ్యక్తియుక్తై నానారూపై సమతః, అన్ని చోట్ల కూడా ప్రాణ తత్వము వ్యాపించి ఉండేటువంటి కాలము వర్షాలు కనుక ఏదేశాం రక్షణార్థాయ ఋతులైనటువంటి మేము సంచరిస్తే ఎక్కడైనా మా పాదక్షేమం వలన ఒక మొక్క పోయినా లేదా ఒక ప్రాణికి క్లిష్టం ఏర్పడినా క్లేశకరంగా మారినా లేకపోతే ఈ వర్షపాతం వల్ల వచ్చేటువంటి వరదలు వ్యవస్థల వలన ఆత్మకు కూడా ఏదైనా ద్రోహం కలిగినట్లయితే అది కూడా చాలా సాధారణ ప్రకటనగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో పూర్వమైనటువంటి ఆచార్యులు కనిమాట పెట్టారు. ఏదేశాం రక్షణార్థాయ ఆషాఢ్యాభి అసాధ్యత, ఆషాఢాది ఆషాఢ పౌర్ణమి మొదలుకొని వర్షపద పౌర్ణమి అంటే భాద్రపద పౌర్ణమి పర్యంతం నేను ఇక్కడ ఉంటున్నాము అని ప్రజల ముందు నేను చెప్తున్నాను. అసలి ప్రతిబంధేతు మాసాన్వై వార్షికానిహ వ్యవసాయక సంకల్ప్య మనసా విధిపూర్వకం, మనస్సుగా అంటే మనస్సుతో విధిపూర్వకంగా కూడా అంటే ఆచార్యులు చెప్పినటువంటి వాక్యాన్ని అనుసరించి కూడా నేను ఈ యొక్క సంకల్పాన్ని మహానుభుల యందు ముందు నేను చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మీరు అందరూ ఆకరిస్తేనే మీకు ఉండడానికి అవకాశం ఉన్నది. ఉండండి, మేము మీకు కావలసినటువంటి భిక్షావందనాది గుణాలన్నింటినీ కూడా మేము చేస్తాము, ఇక్కడ ఉంటాము, మేము మీరు చెప్పేటువంటి సత్సంగంలో పాల్గొంటుకుంటాము. మరలా క్రమం అయిపోయిన తర్వాత మీరు సంచారానికి వెళ్ళిపోతే భాగ్యం మాకు దొరకదు కాబట్టి ఏదైనా 4 మంచి మాటలు చెప్పి మీరు 2 మాసాలు ఇక్కడే ఉండండి అని అందరూ కూడా ఆమోదాన్ని ఇస్తే తప్ప నేను ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడానికి పోయేది కేవలం పూజే. వ్రతానికి ఆరంభం ఎప్పుడు కూడా మహానుభులైనటువంటిది ఆమోదిస్తే మేము దీక్షను ఆరంభించినట్టుగా. ఇలాగా మానసిక సంకల్పం ఇప్పుడు చేసాం, ఇప్పుడు వాచిక సంకల్పం చేస్తున్నాం. అంటే అహింస గురించి మానసికంగా మేము అనుకున్నాం అన్నమాట. భో మానవశ్చతుర్మాసాన్ని సర్వభూత హితాయని, ఇందులో చాలా తాత్వికమైనటువంటి రహస్యాన్ని పొందుకు వచ్చారు వ్రతంలో. కేవలం అహింసే కాదయ్యా, ప్రాణులన్నీ కూడా యోగనిద్రలో ఉంటాయట. యోగనిద్ర అంటే జీవాన్ని పోసుకునేటువంటి స్థితి యోగనిద్ర అంటాము. గాఢనిద్ర కాదు, గాఢనిద్ర దేహానికి ఉంటుంది కానీ ఆత్మ ఉండదు. కాబట్టి
కాబట్టి స్వాపం యాస్య శేషానికి లక్ష్మ్యాసనపదే అమ్మవారితో పాటు ఆ శేషసాయి మీదుగా ఇతరులను ఉపకరిస్తున్నటువంటి కాలాన సుతశ్చై బోధితాయా ప్రభవేత్తావత్సనాన ఏ రోజైతే నువ్వు ఏకాదశి రోజున శని ఏకాదశిగా నిద్రలేక ఉపకరిస్తూ మళ్ళీ యుద్ధాన ఏకాదశి పర్యంతం నువ్వు ఈ శయన వ్రతాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నావో అహంచనావస్థాస్యామి నేను అన్నవరకు కూడా ఈ యొక్క ప్రదేశంలో ఉండడానికి వాచిక సంకల్పం పునరుద్ధరణకు నేను చేస్తున్నాను. సర్వభూత హితాయి నా హితువు కొరకు అందరి హితువు కొరకు ప్రాణుల యొక్క హితువు కొరకు కూడా ప్రాయేణ ప్రాణి సంకుల పత్రం చూస్తే ఆయన మామూలుగా కూడా ఎక్కడైనా సరే మామూలు రోజుల్లో కూడా ప్రాణులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి వర్షతుల్లో విశేషంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ప్రాణాలు చూసుకుంటూ ఉండేటువంటి పరిస్థితుల్లో కొంచెం దృఢమైన జీవానికి ఎవరైనా పర్లేదు కానీ అండజములుగా ఉద్భిజములుగా దృఢములుగా ఉన్నటువంటి మొక్కలుగా అంకురములుగా ఉన్నటువంటి ప్రాణులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ హింస కలగకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అతస్తేషాం అహింసార్థం అహింసా వ్రతాన్ని జనాలు నేర్పించడానికి భాషాన్ని శుద్ధ సంహితాన్ స్థాస్యామి చతుర్మాసాన్ గోవా వార్షిక కార్షికో మమ్మల్ని గ్రహిస్తే 4 నెలలు ఉంటాం, గ్రహించలేకపోతే 2 నెలలు ఉంటాం. కాబట్టి మాసావి చతురో పక్షం అనేటువంటి ఒక వైదిక సూత్రం నాకు కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వేదంలో ఒక రోజు కూడా మాసం అని పేరు ఉన్నది, పక్షానికి మాసం అని పేరు ఉన్నది, మాసానికి మాసం అని పేరు ఉన్నది, సంవత్సరానికి మాసం. కాబట్టి మాసావి చతురో చతురోవై మాసాన్ గోవా వార్షిక కార్షికో 4 మాసాలు. కానీ అందరూ కోరితే 2 మాసాల తర్వాత బాగున్నారు ఉంటే బాగుంటుందంటే ఇబ్బంది లేదనుకోని ఉన్నామంటే 4 మాసాలు ఉంటాము, లేదు అంటే వర్షాలు కూడా ఉంటాము. కాబట్టి చతురో మాసాన్ గోవా వార్షిక కార్షికో వర్షాలు ఋతువులు కర్షణం అంటే కృషి రైతులు పండించేటువంటి కాలం వరకు మేము ఉంటాము. వార్షికాం చతురో మాసాన్ విహరే కాబట్టి 4 పక్షాలు కానీ 4 మాసాలు కానీ ఎక్కడికి కలవకుండా ఇక్కడే మేము ఉండి బీజాంకురాణం జీవానాం హింసాయ అసంభవాత్ అంటే మేము ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మొక్కలు జీవం కోసమైనటువంటి అనేక కీటక ప్రాణ వృక్ష పక్షి మురగ ఇత్యాదులు ఇక్కడ లేవు కనుక ఇక్కడ జనాల మధ్యలో మేము ఉంటాము. కాబట్టి హింస ఎంత అసంభవే ఎక్కడైతే హింస సంభవించదో అక్కడ ఉంటాం మేము. అండజే ఉద్భుజేవాదు ప్రాణిభి వ్యాప్యతే నహి సూక్ష్మాం వ్యక్తైః స్థలాం వ్యక్తైః నానారూపైః సమస్తతః ఏవేషాం రక్షణార్థాయ ఆసాద్య నిస్సామ్యహం. కాబట్టి వాటిని రక్షించడానికి గురు పౌర్ణిమ వ్యాస పౌర్ణిమ మొదలుకొని మండలం మీదుగా సకల గురువుని ఆవాహన చేసి అందులో ద్రవిడ పంచక శంకర పంచక వ్యాస పంచక ఆత్మ పంచక గురు పంచక కృష్ణ పంచక కనక సంతానాది పంచక వృషభాచార్యాది పంచకాలతో సహా మండపం మీదుగా అందరు గురువుని ఆవాహన చేసి పూజ చేసి ప్రమాణం చేసి జనాల ముందు నేను ఈ యొక్క వాక్య సంకల్పాన్ని భిక్షాకరంగా పెడుతూ ఇకపై మీ యొక్క ఏ భిక్షా వాక్యములు అయితే ఉన్నాయో వాటిలో మా మతం ప్రారంభమవుతుంది అని అందరి ముందు గురువాక్యములు పలుకుతూ మా పండితులు వారు అందరూ చెప్పండి ఈ వాక్యాలు చెప్తేనే మేము ఇక్కడ వ్రతం ప్రారంభమైన లేదు ఇంకోసారి తెలుసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇక్కడే చేస్తాం, మళ్ళీ చేసి చెప్పిస్తాం. తప్పక చెప్పండి. देवस्य परमेश्वरः आचार्यस्य गदाचार्यः भवन्तु मे जन्मनि మన సహాయి ఈరోజు జగద్గురు పుష్కరిణి మహాసంస్థానంలో వ్యాస పూర్ణిమ కార్యక్రమాన్ని
పురస్కరించుకుని అశేష అభ్యంతరంగా కూడా ఇక్కడికి చేయడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా ముందుగా వ్యాస పూర్ణిమ పర్వదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పటిదాకా మనకి మామూలు ఈ వ్యాస పూర్ణిమ వ్రతం ఏదైతే ఉందో ఆ వ్రతమైన విశేషాలు, అందులో ఏవైతే మండపారాధనలో ఏవైతే ప్రక్రియ ఉందో ఆ ప్రక్రియ కారణంగా దానిలో ఉన్న అంశాలు విశేషాంశాలు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి యత్సారభూతం ఉపాసితం మామూలుగా చెప్పిన ఏదైతే సారంలో దాన్ని మాత్రమే తీసుకుని మనం ముందు వెళ్ళి ఆ ప్రయత్నం చేద్దాము. కృష్ణుణ్ణి ముందుకు ఆరాధన చేసుకున్నాము. కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం, ఆయనే జగత్తుకి, జగత్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, మాయలో ఉంటుందా, మాయకుండా ఉంటుందా, మాయలో లేకుండా ఉంటుందా అని చెప్పిందంతా ఆయనే గీత రూపంలో. ఆయన తర్వాత, ఆయనకంటే ముందు ఇంకా ఆయన తర్వాత ఇంకెవరు వస్తారు అంటే మహాభారతంలో ఇద్దరు కృష్ణుడు ప్రధానంగా ఉంటారు. కృష్ణుడేమో మనకు తెలుసు పరమాత్మ, ఇంకో కృష్ణుడు కృష్ణవర్ణంతో ఉన్న ఆ వ్యాసుడు, ఇద్దరిది కూడా ఒకటే వర్ణం. కాబట్టి అలాంటి వ్యాసుని, ఆ వ్యాసుడే లేకపోతే వేళ మనకి మహాభారతం లేదు, అష్టాదశ పురాణాలు లేవు, భాగవతం లేదు, ఏమీ లేదు. అంటే ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచమే లేకుండా పోవాల్సి వచ్చేది. కాబట్టి వేద విజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది బయటకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఏమాత్రం కూడా లేకుండా ఉందో పోయేది. కాబట్టి అలాంటి వ్యాస భగవానుడి మనం ఇక్కడ సభాములలో చక్కగా మనం వారిని మనం పూజించుకున్నాం. ఇక్కడ ఏమండి ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉంటారు మీరు, నిశబ్దస్తు అంతకాల శబ్దస్తు బోధక అని చెప్తూనే ఉంటారు మీరు. సూర్యనారాయణ గారు చెప్పంటూ ఉండొచ్చు. చాతుర్మాస వ్రతంలో మనం ఇప్పుడు స్వామివారిని ఇక్కడ ఎందుకోసం ఉండమంటున్నాము అంటూ కారణం ఉంది. ఏమిటి అంటే దుర్లభోక్షేత్యాగ దుర్లభం తత్వదర్శనం దుర్లభ సహజావస్థ సద్గురో కరుణావిన అన్న మాట శంకర విషయంలో అంటారు. ఏవైతే విషయాలు ఉన్నాయో విషయాలను వదిలిపెట్టడం చాలా కష్టం. పుత్ర మిత్ర బంధు కలత్ర వస్తు వాహన ఇలాంటి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద పట్ట మమకారం ఏదైతే ఉందో దాన్ని వదిలిపెట్టడం కష్టం. అలాగే దుర్లభం తత్వదర్శనం, తత్వాన్ని పరబ్రహ్మ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం కష్టం. దుర్లభో సహజావస్థ, దుర్లభ సహజావస్థ, ఎవరిలో అంటే ప్రతి వ్యక్తిలోనూ కూడా వారి వ్యక్తి ఒక లక్షణం ఉంటుంది, ఒక గుణం ఉంటుంది. అదే గుణాన్ని వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవడం కష్టం, అలాగే ఉండడం కష్టం. ఈ మూడు అవ్వాలి అంటే ఎవరి కరుణ కావాలి అంటే ఇదిగో ఇలాంటి స్వామివారి యొక్క మన స్వామివారి యొక్క కరుణ కావాలి. ఇది ఆ కరుణను కోరుతూ మనం ఏం చేస్తున్నాం అక్కడ చాతుర్మాసంలో స్వామివారికి అయ్యా మీరు ఎప్పుడూ సంచరిస్తూనే ఉన్నారు, ఒక చోట స్థిరంగా లేరు, బ్రహ్మరక్షణార్థం లోక శ్రేయస్సు కోసం అని చెప్పి తిరుగుతూనే ఉన్నారు. కాబట్టి పరమహంస పరివ్రాజకులుగా ఉన్నారు. పరివ్రాజకులు అంటే ఏమిటండి? పరివ్రజతి ఇది పరివ్రాజక వ్యుత్పత్తి. కాబట్టి అన్ని చోట్ల తిరిగేవారు. ఎందుకు తిరగాలండి? హాయిగా కూర్చోవచ్చు కదా. ఈ ప్రశ్న రావచ్చు. అంటే ఒకే చోట ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఆ వస్తువు మీద, ఆ భూమి మీద, ఆ ప్రదేశం పట్ల కూడా వ్యామోహం కలగవచ్చు. కాబట్టి వ్యామోహం కలగకుండా ఉండడం కోసం ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి అనేది పరివ్రాజకులు అయ్యారు. కాబట్టి అలాంటి పరివ్రాజకులని ఒక చోట స్థిరంగా మనం ఉంచుకుని ఒకే చోట ఉండండి అయ్యా అని ప్రార్థించి వారి దగ్గర నుంచి ఏదైతే మనం జ్ఞానం పొందాలో ఆ జ్ఞానాన్ని, ఎలాంటి జ్ఞానం పొందాలి అంటే ఆ ముక్తిని పొందే జ్ఞానాన్ని మనం అందుకునే సమయము ఈ చాతుర్మాస సమయం. కాబట్టి ఈ శుభ అవసరంలో స్వామివారిని మన అందరం కూడా శ్రద్ధాళులై చక్కగా చేతులు జోడించి ముందు అందరం కూడా ఏదైతే పుష్పగిరి పీఠం యొక్క ప్రతీతి ఉందో నమామి శంకరం భజామి శంకరం, ఈ మాటని, ఈ పదాన్ని, ఇది ఒక చెప్పాలంటే ఒక మహావాక్యంగా లెక్క చేసుకోవాలి మనం. దీన్ని మనం పుష్పగిరి పీఠ భక్తులుగా, ఆస్తిక వరేణ్యులుగా ఈ నామాన్ని అన్ని చోట్లకి తీసుకెళ్ళి ప్రచారం చేసే బాధ్యత తీసుకున్నాం. ముందు మనం ఈ చాతుర్మాస సమయంలో అందరం చెప్తాము, ముందు గురు ప్రార్థన చేద్దాము.
చేసిన తర్వాత వారిని మనం చాతుర్మాస దీక్షని మా కోసం అనుగ్రహిస్తూ చెయ్యమని చెప్పని ప్రార్థిద్దాం. చెబుదాం. నమామి శంకరం భజామి శంకరం నారసింహస్య తత్వజ్ఞం నానాశాస్త్రార్థ కోవిదం నౌమ్యహం నైష్ఠికం నిత్యం విద్యాశంకర భారతి. నమామి శంకరం భజామి శంకరం నమామి శంకరం భజామి శంకరం నమామి శంకరం భజామి శంకరం. ఎందుకోసమంటే ఈ సందర్భం కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను. హరహర శంకర జయ జయ శంకర అంటే కాంచీకామకోటి పీఠం జ్ఞాపకం వస్తుంది. జయ గురుదత్త అంటే దత్తాత్రేయ స్వామి పీఠం జ్ఞాపకం వస్తుంది. అలా నమామి శంకరం భజామి శంకరం అంటే ఈ పీఠం అందరికీ కూడా పుష్పగిరి పీఠం జ్ఞాపకంలో రాదు. కాబట్టి ఆ దిశగా మనం ప్రయత్నం చేద్దాం, అడుగులు వేద్దాం. ఈ యొక్క పీఠ వైభవాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే నివసంతు సుఖేనాత్ర విదిశ్యామః కృతార్థత. మనం చూద్దాం. ముందు చెప్పాక దాంట్లో భావం చెప్పుకుందాం. ముఖ్యంగా చెప్పండి నాతో పాటు అందరూ కూడా. నివసంతు సుఖేన అత్ర గమిష్యామః కృతార్థత దర్శనాత్ సహవాసాచ్చ భాషణాత్ అభివందనాత్ భిక్షాదానాత్ వస్త్రదానాత్ గమిష్యామః కృతార్థతాం త్వయి భక్తే జగన్నాథో భుక్తో భవతి భుక్తః భవతి సర్వదా త్వయి సుప్తే దేవగణాః సంతోషం యాంతి సర్వదా అతః భవద్భిః స్థాపవ్యం చాతుర్మాస్య వ్రతావధి యథాశక్త్యా చ శుశ్రూషా కరిష్యామః అహర్నిశం. ఇది మనం స్వామివారు చేస్తున్నటువంటి తథైవ నివసామి. అందువల్ల మనం ఇందులో చెప్పేసాం, ఇందులో ప్రార్థన చెప్పేసాం. ఈ ప్రార్థనలో ఆంతర్యం ఏమిటంటే ఒక నిమిషం చెప్పుకొని అప్పుడు ఈ చాతుర్మాస వ్రతం యొక్క మహత్వాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ చక్కగా మీరు ఉండండి. నివసంతు సుఖేనాత్ర. మీరు ఉండే చక్కగా ఏర్పాట్లన్నీ చేశాము. హాయిగా ఉండండి. మీ ఇలాంటి ఏర్పాట్లు అంటే మీ చాతుర్మాస వ్రతదీక్ష బాగా అవ్వడం కోసం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. కాబట్టి దీని ద్వారా మాకు వచ్చే ప్రయోజనం ఏమిటంటే గమిష్యామః కృతార్థత. మేము చక్కగా కృతార్థులు అవుతాము. ఎందుకోసమంటే కాషాయ గంధమాత్రేణ ఇది పూజ్య న సంశయ. కాబట్టి ఎవరి చేతిలో అయితే దండం ఉంటుందో, ఎవరైతే కాషాయాన్ని ధరిస్తారో వారి నమస్కారం చేయడానికి తప్పు లేదు, సంశయం కూడా పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. కాబట్టి అలాంటి మీరు మేము ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. దర్శనా సహవాసాచ. మిమ్మల్ని ఎప్పుడో కానీ చూడము మేము, కానీ ఇప్పుడు ఈ చాతుర్మాస కాలంలో ఎప్పుడూ చూస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి దర్శనాత్ సహవాస. సహవాసం అంటే ఏమిటంటే మీతో పాటు నివసించే, కలిసి ఉండే అవకాశం మాకు దక్కిందయ్యా. అలాగే భాషణ, మీతో మాట్లాడే అవకాశం దక్కింది మాకు. అభివందన, మీకు నమస్కారం చేసే అవకాశం కూడా మాకు దక్కింది. ఇంకా వేసి ఉంటాను ఇక్కడ. ఏం చేస్తాను అంటే భిక్షాదాన. కాబట్టి బ్రహ్మచారులకి ఎవరైతే ఈ విద్యాశ్రమంలో ఉన్నారో వారిని పోషించాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది అంటే గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవారు. కాబట్టి వారికి కావాల్సిన కూరగాయలు, పప్పు, ఉప్పులు తెచ్చి ఇచ్చే వ్యవహారాలు చేయాలంటే మనమే చేయాలి. కాబట్టి భిక్షాదాన. ఆ భిక్షాదానం వల్ల వస్త్రదానం వల్ల మేము కృతార్థతని పొందుతున్నాము. అంటే మన వల్ల వారు కృతార్థతని పొందడం లేదు, వారి వల్ల మనం కృతార్థతని పొందుతున్నాము, వారికి సేవ చేయడం వల్ల అనే విషయాన్ని గమనించుకొని త్వయి భక్తే జగన్నాథ భక్తో భక్తి
విషయాన్ని ప్రార్థన తెలియజేస్తుంది కాబట్టి యథాశక్తిగా యథాశక్తి మనం శుశ్రూషకు పేరు ఏమిటంటే పరివర్స్య అని పేరు సేవ. కాబట్టి ఆ సేవలని యథాశక్తి మేము మాకు ఎంతవరకు ఓపిక ఉందో అంతవరకు మేము చేసి మేము ఎల్లప్పుడూ చేస్తాము, కృతార్థులం అవుతామనే విషయాన్ని మనం ఈ చాతుర్మాస్య కాలంలో ఈ ప్రారంభ దివసం నాడు వ్యాస పూర్ణిమ మహోత్సవం నాడు మనం సంకల్పం తీసుకున్నాం. దానికి మనం బద్ధ కంకణులమై అదే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేసి